Okay, coming to the next topic from this unit is very utmost important, and definitely you will get the question either for the 7 marks or the 4 marks question from the last unit. Without this question, paper won't give you. That much of important question is this one now. That question is, what is the difference between the centralized dispatching system and a decentralized dispatching system? Okay, how it will be asked in your examination point of view means they will ask you for the 4 marks question. Discuss the decentralized system, write it advantages. Okay, otherwise he will ask you that, okay, write the decentralization dispatching system and state it advantages. Either it will be asked me like this. Okay, let's see. Before this going to the topic, I would like to explain a small figure. Okay, look into this figure now. Centralized dispatching system, or if you are talking about the management point of view, okay, the powers, okay, whatever the powers, authorities, okay, whatever the superiority, all will be lies in the one hand. ఒక హ్యాండ్ లోనే ఉంటుందమ్మా. Those powers will be distributed or work will be distributed to each and every one individual. That it will be applied in the centralized management system. సెంట్రలైజ్డ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో ఏంటంటే అమ్మా, సెంట్రలైజ్ అంటే సెంటర్ ఏంటి, కేంద్రీకృతం అంటే ఏంటి, సెంటర్ అంటే మిడిల్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ హోల్ ఇది మేనేజ్మెంట్ అనుకోండి, ద హోల్ పవర్స్ విల్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఆర్ ద హోల్ పవర్స్ విల్ బి ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది మేనేజ్మెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మనం కాలేజ్ చూడండి, ద కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ టేక్ ద ఆల్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఆల్ ద పవర్స్ అండ్ ఆల్ దిస్, ఇట్ విల్ బి హ్యాండిల్డ్ బై అవర్ మేనేజ్మెంట్. మన మేనేజ్మెంట్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది. Okay, the management will give work to each and every one person, like he give the work to principal, he give the work to AO, he will give the work to dean, he give the work to assistant professors, he give some work to students, okay, he give some work to librarians, he give to some work to non-teaching staff, okay, he give the work to lab technicians, like all this, okay, whatever the work, okay, which is kept confidentiality, okay, maintain some confidentiality, okay, he is giving, assigning some work. So such a type of system we called as a centralized management system. Coming to the decentralized management system, here nothing we are maintaining any secret, okay, or we are nothing maintaining any confidentiality. The work is going on like a chain structure. Okay, we are giving to some person is assigning work to some person, this student will be assigning the work to this guy, okay, he give the work to this, okay, all will be combined, they will do work. Here no secrecy is maintained, no confidentiality is maintained, everything will be very free. Okay, this type of system is called as a decentralization. D means, okay, not in the center of the any person, okay, it is the secret is whole will be within the industry. So such type of management is called as a decentralization management. Now I think so maybe you get some clarity about this, right? మీకు దీని చూస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది. So coming to the our subject point of view, okay, what do you mean by the decentralized dispatching? Decentralized dispatching అంటే ఏంటంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. సారీ, సెంట్రలైజ్డ్ డిస్పాచింగ్. సెంట్రలైజ్డ్ డిస్పాచింగ్ అంటే ఇన్ సెంట్రలైజ్డ్ డిస్పాచింగ్ సిస్టమ్, సెంట్రలైజ్డ్ డిస్పాచింగ్ సిస్టమ్ లో ఏమవుతుందంటే ఈ సెంట్రల్ డిస్పాచింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఓకే, ఒక సెంటర్ లో ఎవరుంటారంటే డిస్పాచింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. డిస్పాచింగ్ డిపార్ట్మెంట్, ఓకే, ఆర్డర్స్ డైరెక్ట్లీ టు ద వర్క్ స్టేషన్స్. ఏదైనా ఆర్డర్ వస్తే కనుక ఇన్ కేస్ ఆర్డర్స్ ఎవరు చూసుకుంటారు, ఓకే, డిస్పాచింగ్ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటుంది. ఆర్డర్స్ డైరెక్ట్లీ టు ద వర్క్ స్టేషన్స్. ఆర్డర్ వచ్చింది, మీరు పని చేయండి, డైరెక్ట్ గా అదే చేస్తుంది. వర్క్ స్టేషన్ ఫోన్ చేస్తుంది, అరే బాబు ఇవాళ వర్క్ వచ్చింది, సో నేను ఐఎమ్ ఇష్యూయింగ్ ద జాబ్ ఆర్డర్స్. ఇవన్నీ ఎవరు చూసుకుంటారు, సెంటర్లో మిడిల్లో ఒక ఆఫీస్ ఉంటుంది. ఆఫీస్లో ఎవరు ఉంటారు, డిస్పాచింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉంటారు. ఒకవేళ ఆర్డర్ వస్తే కనుక ఏం చేస్తారు, డైరెక్ట్లీ టు ద వర్క్ స్టేషన్స్ ఫోన్ చేసి, ఓకే, చెప్తారు. ఇట్ మెయింటైన్స్ ఎ ఫుల్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద, ఓకే, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఈచ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ వర్క్ లోడింగ్ అగైన్స్ట్ ఈచ్ మిషన్. ఈ ఎవరైతే ఉన్నారో కేంద్రీకృతంగా మధ్యలో ఎవరున్నారు, డిస్పాచింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. డిస్పాచింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ మెయింటైన్స్ ఏ ఫుల్ రికార్డ్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఈచ్ ఎక్విప్మెంట్. మనం ఎక్విప్మెంట్ ఒక్కొక్కటి ఎలా పనిచేస్తుంది, వర్కర్స్ మీద పెట్టదమ్మా, అక్కడ సూపర్వైజర్స్ మీద కంటే పెట్టదు. దీనికి తెలుసు ఆల్రెడీ ఈ మిషన్ ఎంతవరకు పనిచేస్తుందో, దాని మిషన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఎంత, ఓకే, ప్రతిదీ దానికి తెలుసు. ఓకే, దాని దగ్గర ఒక ఫుల్ రికార్డ్ అనేది ఉంటుంది. ఏ ఫుల్ రికార్డ్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఈచ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ వర్క్ లోడ్ అగైన్స్ట్ ఈచ్ మిషన్. ఒక్కొక్క మిషన్ మీద ఎంత వర్క్ లోడ్ వేయాలి, ఓకే, ఒక్కొక్క మిషన్ ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలదు, ఓకే, ప్రతిదీ కూడా ఎవరు తెలుసు, డిస్పాచింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి తెలుసు.
ద ఆర్డర్స్ ఆర్ గివెన్ టు ద షాప్ సూపర్వైజర్స్. ఇప్పుడు షాప్ సూపర్వైజర్స్ ని పిలుస్తుంది, అంటే మన ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళని, మెటీరియల్స్ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళని కూడా పిలుస్తుంది. హూ రన్స్ హిస్ ఓకే మిషన్ అకార్డింగ్లీ. ఓకే, వాళ్ళు ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు పిలవచ్చు, లేదా బయట వాళ్ళు, అంటే ఎవరైతే మనకి మిషన్ మెయింటైన్ చేస్తారో మిషన్ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళని పిలుస్తుంది. ఓకే, ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ ద సూపర్వైజర్స్ కెన్ ఆల్సో గివ్ సజెషన్స్ యాజ్ రిగార్డ్స్ టు ద లోడింగ్ ఆఫ్ ద మిషన్స్ అండర్ హిమ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం థియరిటికల్ గా మొత్తం అంతా కూడా పవర్ అంతా ఎవరి చేతిలో ఉంది? డిస్పాచింగ్ డిపార్ట్మెంట్ చేతిలో ఉంది. ఈ పవర్ ని ఒక్కొక్కరికి ఇస్తున్నారు. ఎవరికి ఇస్తున్నారు? ఓకే, ఒక ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు, అదేవిధంగా ఒక సూపర్వైజర్కి ఇస్తున్నారు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, సూపర్వైజర్కి ఇస్తున్నారు. ఓకే, ఇలా ఇలా చేయించాలని చెప్పి ఓకే దగ్గరుండి చేయించుకుంటారు. వేరే రూట్స్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేస్తారు, షెడ్యూలింగ్ వేరే ఇష్యూ చేస్తారు, అన్ని కూడా ఈ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ బయటికి చెప్పరమ్మా. వేరే మొత్తాన్ని చూసుకుంటారు, దగ్గరుండి మొత్తం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్ కూడా వేరే చేస్తారు. సో సూపర్వైజర్ పిలిచి ఎలా మీరు ఈ వర్క్ చేయాలండి అని చెప్పి కట్టిస్తారు. మీరు ఈ మిషన్ మీద వర్క్ చేయించాలని చెప్పి చెప్తాం. సూపర్వైజర్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సందర్భంలో సూపర్వైజర్ ఏం చేస్తారంటే, సార్ ఆ మిషన్ అంతా అలా వర్క్ చేయదు సార్, మీరు 6 గంటలు చేయాలన్నారు, 6 గంటలు చేస్తారు, ఈజీగా 8 గంటలు పడుతుందని చెప్పి సజెషన్స్ కూడా ఇస్తారమ్మా. ఓకే, ఎందుకంటే ఆ మిషన్ గురించి వాడికి తెలుసు సూపర్వైజర్కి. ఈ సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ హ్యాస్ ద ఫాలోయింగ్ అడ్వాంటేజ్. ఈ సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ వల్ల అంటే కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయంట. 8 అడ్వాంటేజెస్ లెట్స్ సీ. ఓకే, a greater degree of overall control can be achieved. ఈ విధంగా ఈ సీక్రెసీ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల, ఇలాంటి ఇలా ప్రాపర్గా తినే మొత్తాన్ని బాధ్యతలు చేపట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఏ గ్రేటర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఓవరాల్ కంట్రోల్, ఒక మంచి నియంత్రణ అనేది వస్తుంది. కెన్ బి అచీవ్డ్. ఓకే, ఒక నియంత్రణ ఎటువంటి ఓకే పట్టుతో కోల్పోవడం. ఒక ఇండస్ట్రీ అనేది ఒక కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ గట్రా మెయింటైన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక డిగ్రీ ఆఫ్ ఓవరాల్ కంట్రోల్, ఒక భద్రత వస్తుంది. అదేవిధంగా ఎఫెక్టివ్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ద డిఫరెంట్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్ పాసిబుల్. అండ్ వీడు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్తో కూడా ఒక ఎఫెక్టివ్ కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది. వీడు పిలుస్తాడు, ఓకే వాడు వర్క్ అసైన్ చేస్తాడు, ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ పిలుస్తాడు, వాళ్ళకి వర్క్ అసైన్ చేస్తాడు, ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్ పిలుస్తాడు, వాళ్ళకి వర్క్ అసైన్ చేస్తాడు. ఈ విధంగా ఏంటంటే ఒక కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది, అంటే ఒక ప్రాపర్ గైడెన్స్, అంటే మనల్ని పట్టించుకుంటున్నారు, మనల్ని కూడా క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, మనల్ని మానిటరింగ్ చేస్తారని చెప్పి అక్కడ వర్కర్స్ ఉంటుంది. సో దాంతో వర్కర్స్ ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తారు. అదే చెప్తున్నాడు, ఎఫెక్టివ్ కోఆర్డినేషన్. ఈ విధంగా వీళ్ళు పిలవడం వల్ల ఓకే ఒక వర్క్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే డిఫరెంట్ ఫెసిలిటీస్ ఈజ్ పాసిబుల్. అంటే ఏంటంటే వీళ్ళకి ఎఫెక్టివ్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ ఫెసిలిటీస్, అంటే డిఫరెంట్ ఫెసిలిటీస్, అంటే రకరకాల జనాలు ఉంటారు, వాళ్ళందరి మధ్య కూడా ఒక కోఆర్డినేషన్ అనేది ఉంటుందన్న. అదేవిధంగా ఇట్ హ్యాస్ అ గ్రేటర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటే ఏంటి? ఇది కరెక్ట్ అని చెప్పి ఎప్పుడు ఒప్పుకోదు. ఇందాక మనం చూస్తాం డెఫినేషన్లో, ఒక మిషన్లో 6 గంటలు పనిచేస్తుందని చెప్పి ఇండస్ట్రీ వాడు అన్నాడు. ఓకే, మెయిన్ డిస్పాచింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు. కానీ అక్కడ మనకి సూపర్వైజర్ ఏమన్నాడు? సార్ 6 గంటలు కాదు సార్ 8 గంటలు అవుతుంది సార్ అని అన్నాడు. అంటే ఏంటి? ఓకే 8 గంటల బాబు అని చెప్పి వాళ్ళు మార్చుకుంటారు. ఓకే, ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేదు, నేను 6 గంటలు కాబట్టి 6 గంటలకే చేయొచ్చు అని చెప్పి ఒక దృఢ సంకల్పం అనేది ఉండదు. ఓకే, ఒక ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఓకే వాళ్ళకి అనుగుణంగా కూడా మార్చుతారు. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ అర్జెన్సీ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. ఒకవేళ మనకి ఏదైనా ఒక ఆర్డర్ అర్జెంట్గా వచ్చింది, చాలా అర్జెన్సీగా చేయాలి, అలాంటి అర్జెన్సీ ఆర్డర్లు వస్తే కనుక చేంజ్ ఇన్ ద షెడ్యూల్ కెన్ బి మేడ్ ఈజీలీ వితౌట్ అప్సెటింగ్ ద హోల్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు అధికారం నా చేతిలో ఉంది. ఓకే, నేను ఒక్కడే చూసుకున్నాను. ఒక్కొక్కసారి నేను ఏమంటే నా చేతిలో ఉంది కాబట్టి నేను అంతలా తజ్జన పజ్జన పడిపోతే, కంగారు పడిపోతే నా అంతా నేనే పడతాను. మిగులు ఎవరిని కూడా కంగారు పెట్టను. ఓకే, మిగులు ఎవరు కంగారు పడిపోరు. సో ఒకవేళ ఏదైనా మనకి అర్జెన్సీ ఏదైనా ఆర్డర్స్ వస్తే కనుక చేంజెస్ ఇన్ ద షెడ్యూల్ కెన్ బి మేడ్ ఈజీలీ వితౌట్ అప్సెటింగ్ ద హోల్ సిస్టమ్. మొత్తం వ్యవస్థ అంతా కూడా అప్సెట్ అవ్వకుండా నా అంతా నేను బాధ్యతలు తీసుకుని మీరు అక్కడితో ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయండి, ముందు ఈ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తాను. వాళ్ళు ఆ విధంగా చేస్తారు. ఓకే, మళ్ళీ డీసెంట్రలైజ్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనుషులు ఉంటారు. ఓకే, వాళ్ళంతా ఇది కంగారు పడిపోతారు. సో కంగారు పడకుండా పీస్ఫుల్గా జరుగుతుంది ఎలాంటి అర్జెన్సీ ఆర్డర్స్ వచ్చినా. అది వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ కెన్ బి రెడీలీ అసెస్డ్. ఓకే, ఎట్ ఎనీ టైమ్ బికాస్ ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఎట్ అ సెంట్రల్ ప్లేస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్. ఓకే, ఏదైనా ఒక ఆర్డర్ ఓకే డెవలప్ అవుతుందంటే కనుక, ఓకే ఒక ఆర్డర్ ఉన్నదమ్మా, ఒక ఆర్డర్ ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ద ఆర్డర్స్ కెన్ బి రెడీలీ యాక్సెస్డ్ అట్ ఎనీ టైమ్. మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్డర్ ఎక్కడ ఉంది, ఏ స్టేజ్ ఉంది, ఒక ఫినిష్ స్టేజ్ ఉందా, సెమీ ఫినిష్ స్టేజా, ఎంత పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయింది అన్నది మనకి ఆల్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ అంటే సెంట్రల్ ప్లేస్. ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వీడికి అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే వీడే చేశాడు. ఈ టైంకి అయిపోవాలన్నాడు. ఓకే, ఈ టైం అయింది కాబట్టి ఒక 50% అయి ఉంటుంది, ఈ టైంకి 60% అయింది. ప్రతిదీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాడికి తెలుస్తుంది. అదేవిధంగా దేర్ ఇస్ ఏ ఎఫెక్టివ్ అండ్ బెటర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ అండ్ మెషిన్స్. ఈ విధంగా ఉండడం వల్ల అందరూ పని చేస్తున్నారో లేదో వాడికి తెలుస్తుంది. ఓకే, నేను ఈ విధంగా వర్క్ ఇచ్చాను, సూపర్వైజర్ చేయించుకో, ఆ నిజంగా ఆ టైంలో ఫినిష్ చేస్తే ఒక సూపర్వైజర్ బాగా చేస్తున్నాడు, వాడు బాగా చేయించుకోగలుగుతున్నాడు.
ఓకే అని చెప్పి విషయం తెలుస్తుంది. అంటే ఒక బెటర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్. ఓకే, మ్యాన్ పవర్ ఎలా వాడుకోవాలో, మిషన్స్ ఎలా వాడుకోవాలో ఈ సెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ లో అడ్వాంటేజ్ ఇవ్వమ్మా. ఐ థింక్ సో మేబీ యూ వెల్ నోన్ అబౌట్ ద సెంట్రలైజ్డ్ ఓకే డిస్పాచింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద డీసెంట్రలైజేషన్. ఇందాక మీరు ఫిగర్ చూసుకున్నట్లయితే డీసెంట్రలైజేషన్ ఎలా ఉందమ్మా అంటే ఎవరి దగ్గర కూడా అధికారం కేంద్రీకృతమే లేదు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అధికారం ఉంది. ఒక చైన్ స్ట్రక్చర్ లో చూసారు సేమ్. ఓకే, అక్కడికి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఈ డీసెంట్రలైజ్డ్ డిస్పాచింగ్ సిస్టమ్, డీసెంట్రలైజ్డ్ డిస్పాచింగ్ సిస్టమ్ లో ఏమవుతుంది, ద షాప్ సూపర్వైజర్స్ పెర్ఫార్మ్ ద డిస్పాచ్ ఫంక్షన్. షాప్ సూపర్వైజర్ ఉంటారు కదమ్మా. షాప్ సూపర్వైజర్ అంటే ఎవరు, ప్రతి దానికి కూడా ఒక సూపర్వైజర్ ఉంటాడు. ఆ షాప్ సూపర్వైజరే డిస్పాచింగ్ ఫంక్షన్ చూస్తాడు. వాడు ఏం చేస్తాడు, బాబు నువ్వు వచ్చే అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు. అక్కడ కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, ఎటువంటి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ కూడా ఉండదు, ఎటువంటి సీక్రెసీ కూడా మెయింటైన్ చేయరు, అందరూ కలిపి చేస్తారు. ఇక్కడ ఎవరంటే ద షాప్ సూపర్వైజర్ పెర్ఫార్మ్స్ ద డిస్పాచ్ ఫంక్షన్. ఆ డిస్పాచ్ ఫంక్షన్ మొత్తం అంతా ఇందాక ఎవరు చూసారు, ఒక్కళ్ళు చూసారు, డిస్పాచ్ డిపార్ట్మెంట్ చూసింది. ఇప్పుడు డిస్పాచ్ యొక్క ఫంక్షన్స్ అని ఎవరు చూస్తారు, ఇండివిజువల్ చూస్తారమ్మా. ఓకే, హీ షీ డిసైడ్స్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ హ్యాండిలింగ్ డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్. ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి, మనకి ఇండస్ట్రీలో రకరకాల ఆర్డర్స్ వస్తాయి. డిసైడ్స్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ హ్యాండిలింగ్ డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్. ఈ రకరకాల ఆర్డర్స్ వచ్చినప్పుడు ఏ సీక్వెన్స్లో ఫాలో అవ్వాలి అంటే మనకి మనం మాట్లాడుకున్న రూల్స్, ఫిఫో ఫాలో అవ్వాలా, ఈడీడీ ఫాలో అవ్వాలా, ఓకే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫాలో అవ్వాలన్నది వీళ్ళే డిసైడ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, హీ షీ డిస్పాచెస్ ద ఆర్డర్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ టు ఈచ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ వర్కర్. వీళ్ళే ఏం చేస్తారంటే వెదర్ హీ ఆర్ షీ ఓకే హూ ఈస్ ఇన్ ద వర్కింగ్ యాజ్ ఎ సూపర్వైజర్, దే డిస్పాచ్ ద ఆర్డర్స్. వాళ్ళకి వచ్చిన ఆర్డర్స్ అన్ని కూడా ఓకే మెటీరియల్స్ అన్ని కూడా ఏం చేస్తారంటే టు ఈచ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ వర్కర్స్ అండ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు కంప్లీట్ ద వర్క్ విత్ ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్ డ్యూరేషన్. మనకి ఉన్న డ్యూరేషన్లో వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఓకే, వాళ్ళ టాస్క్ ఇవన్నీ ఎవరు చూసుకుంటారంటే ఈ సూపర్వైజర్ చూసుకుంటాడు. ఓకే, ఇన్ కేస్ హీ ఆర్ షీ సస్పెక్ట్స్ డిలే, ఒకవేళ ఏదైనా లేట్ అయితే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్, ఈడే రెస్పాన్సిబుల్. హీ షీ ఇన్ఫార్మ్స్ ద ప్రొడక్షన్ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్. వెంటనే ఏం చేయాలి, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి కంప్లైంట్ చేయాలి. సార్ ఇలాగా నాకు లేట్ అయింది ప్రొడక్షన్లో, ఓకే ఇంత డిలే అయిందని చెప్పి వాడు ఇంటిమేట్ చేసుకోవాలి. ఏ సెంట్రలైజ్డ్ డిస్పాచింగ్ సిస్టమ్ యాజ్ అ ఫాలోయింగ్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, అధికారం అన్నది వీడి దగ్గర కేంద్రీకృతం కాకుండా రిమైనింగ్ అంటే అందరికీ కూడా వీడి వర్క్ ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. అలాంటి ఉన్నప్పుడు ఏ విధమైన అడ్వాంటేజెస్ వస్తుంది, ఏ విధమైన అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో చూద్దాం. లెట్స్ సీ. ఓకే, మచ్ ఆఫ్ రెడ్ టేప్, ఎక్సెస్ అడెరెన్స్ టు ద అఫీషియల్ రూల్స్ ఈజ్ మినిమైజ్డ్. ఓకే, మనము ఇక్కడ ఏంటంటే ఓకే ఒకప్పుడు మనకేంటి సెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ సిస్టంలో, సెంట్రలైజ్డ్ డిస్పాచింగ్ ఏమవుతుంది, అధికారులు ఏదైతే చెప్పారో దాని ప్రకారం మనం ఫాలో అవ్వం. కానీ ఇక్కడ మనం మచ్ ఆఫ్ రెడ్ టేప్ ఈజ్ మినిమైజ్డ్. వాళ్ళు చెప్పిన మాట అంతలా మనం వినవలసిన అవసరం లేదు. ఏబీ వాళ్ళు ఏంటి థియరిటికల్గా మాత్రం చెప్పారు, కానీ ప్రాక్టికల్గా మన గ్రౌండర్ చేసేసరికి అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి అరైజ్ వస్తున్నాయో అది మనకు తెలుసు, ఆ ఇబ్బంది ఏంటో మనకు తెలుసు. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ఎక్సెస్ అడెరెన్స్ టు ద అఫీషియల్ రూల్స్ అంటే మన అధికారులు ఏదైతే పెట్టారో ఆ రూల్స్ మనం స్టిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఇండివిజువల్ తనకు నచ్చిన విధంగా వర్క్ చేసుకోగలుగుతాడు, అదొక ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది. నెక్స్ట్, షాప్ సూపర్వైజర్స్ నోస్ ద బెస్ట్ షాప్ అబౌట్ ది షాప్. ఓకే, మీ క్వశ్చన్ తెలుసమ్మా, నేను ఒక మన యొక్క వర్క్షాప్ గురించి ఎవరికి తెలుసు, ఎక్కడో పైన ఒక డిస్పాచింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తెలుసా, రన్ చేసిన వాళ్ళు తెలుసా అసలు బాధలు. ఓకే, షాప్ సూపర్వైజర్ తెలుస్తుంది. ఓకే, అక్కడ ఏదో వాళ్ళు థియరిటికల్ ఒక మిషన్ కొన్నప్పుడు ఇంక పని చేస్తున్నాం దాని ప్రకారం టైం టేబుల్ వేసి ఇస్తారు. ఓకే, దాని ప్రకారం వర్క్ చేస్తున్నా ఇది లేదు కదా, అంటే థియరిటికల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ప్రాక్టికల్ పరంగా ఇది డిఫరెంట్. సో షాప్ సూపర్వైజర్స్ నోస్ అబౌట్ ద బెస్ట్ అబౌట్ ది షాప్. తన షాప్ బుక్స్ తనకి బాగా తెలుస్తుంది. ఓకే, కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్. ఏ విధమైన కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ కూడా ఉండదు ఇక్కడ, అంటే మనస్పర్ధలు కానీ లేదంటే ఇది కానీ అది కానీ. ఇప్పుడు ఇది ఎలా అంటాడు, ఓకే అధికారులు ఏమంటారు, ఓకే నో నేనేం చెప్పిన విధంగానే 6 గంటలకు చేయంటారు. సో అక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అనేది వస్తుంది. కానీ ఎటువంటి కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ కూడా ఉండదు. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు సాల్వ్ ద డే టు డే ప్రాబ్లమ్. ఎటువంటి చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కానీ ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోగలరు. ఓకేనా, దిస్ విల్ బి అక్కర్ ఇన్ ద డీసెంట్రలైజ్డ్ ప్లానింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, decentralized dispatching system. I think so that you understand about the centralized planning system, okay, and a decentralized dispatching system. Okay.